सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। बीजेपी के कौमी प्रधान जेपी नड्डा ने कैप्टन की खुली चिट्ठी का हुण जवाब दिता है। पंजाब के मौजूदा माड़े हालात लई कैप्टन जिम्मेवार ने, यह लिखिया इस चिट्ठी में जेपी नड्डा ने। बीजेपी किसानां दी भलाई लई वचनबद्ध है। पार्टी लीडरां दे झूठे बयानां नूं रोको। अंदोलनकारियों को शह दे रहे कांग्रेस के झूठे बयान। फसलों ते MSP जारी रहेगी। रेलवे ट्रैक खाली कराने लई कैप्टन ने कोई कदम नहीं चुके। दरअसल इस तो पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी सी। यह कहा गया सी कि जेपी नड्डा के नाम यह चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी में पंजाब के माड़े हालात जिहड़े मौजूदा हालात ने उस बारे जानकारी दी गई सी। किसान अंदोलन के चलते जिहड़े फिलहाल हालात बने हुए ने, माल गड्डियां चल नहीं रही। दरअसल मांग की गई सी कि जल्द तो जल्द GST का बकाया जारी किया जाए, माल गड्डियां चलाइया जान, क्योंकि माल गड्डियां ना चलन कारण जरूरी वस्तां पहुंच नहीं रही। जिहड़ियां वस्तां इत्थे पईयां ने तैयार, वो बाहर नहीं जा पा रही। सो ये चिट्ठी मुख्यमंत्री वालों लिखी गई सी, जिसका जवाब हुण जेपी नड्डा ने दिता है। चिट्ठी दे ही जरिए, खुली चिट्ठी के जरिए चिट्ठी लिखी है जेपी नड्डा ने भी। पंजाब के मौजूदा माड़े हालात लई कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं जिम्मेवार ठहराया। नाल ही यह कहा कि बीजेपी किसानां दी भलाई लई वचनबद्ध है। पार्टी लीडरां दे झूठे बयानों नूं रोको। आंदोलनकारियों नूं शह दे रहे ने कांग्रेस के झूठे बयान। फसलों ते MSP जारी रहेगी। रेलवे ट्रैक खाली कराने लई कैप्टन ने कोई कदम नहीं चुके। इस विचाले केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ आज देश भर चक्का जाम रहेगा। किसान जथेबंदियां वालों आज भारत बंद का सद्दा दिता गया। देश भर सड़कों ते रेल लाइनां रोकणगे किसान। पंजाब विच किसानां दे बंद का वड्डा असर नजर आएगा। नैशनल ते स्टेट हाईवेज जाम करनगे किसान। दोपहर 12 बजे तो शाम 4 बजे तक चक्का जाम का ऐलान। पंजाब विच किसानां दा रेल रोको अंदोलन पहला तो ही जारी है। धरने प्रदर्शन पहला तो ही जारी ने। इस विचाले देश भर अज नैशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज से जाम लगाणगे किसान। खेती कानूनों को लगातार रद्द करने की मांग की जा रही है किसान जथेबंदियों वालों। अज भारत बंद का सद्दा दिता होया है किसान जथेबंदियों ने। पूरा भारत के विच मतलब ट्रैफिक जाम होनी है, उन्होंने पूरी मजबूती के नाल मतलब लैण वास्ते है। एक साडी अज की मीटिंग दे विच जरूरी सीगा कि असी 4 तरीक को मीटिंग रख के ऐलान किया पिछली मीटिंग में कि 5 तरीक तक असी ट्रेनां छड्ड रहे हैं, जिहड़ियां गुड्स ट्रेनां छड्डियां सी। अज साडा प्रोग्राम सीगा कि हो सकदा दोबारा ट्रेनां असी फिर बैठीए, लेकिन कुछ गल्लां नूं हालातां नूं ध्यान च रखदे जिवें आ रही है गल भी दिवाली वेले जां व्यापारियों वल्लों गल आ रही सीगी भी साडा नुकसान हो रहा है, वो सारियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रखदे अज असी 15 तरीक दे लई ये ट्रेन आ जिहड़ी गुड्स ट्रेन है उन्होंने फिर मतलब रिलीफ दी है, वो फिर मतलब चलणगियां, लेकिन पैसेंजर नहीं चलणगियां। ये फैसला होया है। इस विचाले अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के चक्का जाम के सद्दे की हमायत की है। सपोर्ट है क्योंकि किसान जथेबंदियां पूरे देश कर रही हैं, तो किसान जथेबंदियां दे नाल असी पूरी सपोर्ट दें। किसान यूनियन जो भी सानू कहेंगे, किसान जथेबंदियां ने कहा कि साडे इत्थे पोलिटिकल पार्टी नहीं आउण, ताइयों असी नहीं गए। सानू जो कहनी असी तो तैयार है। मैं तो क्या श्रोमणी अकाली दल किसान जथेबंदी ने मगर लग के जो किसान जथेबंदी हुक्म करनियां, साडी सब तो पावरफुल जथेबंदी हिंदुस्तान विच किसानां दी ऑर्गेनाइजेशन श्रोमणी अकाली दल है। जिथे अकाली दल चले जाए लखा बंदे किसान उत्थे चले जाए। असी जान के असी नहीं चाहते कि कई लोग समझन कि असी उन्होंने ओवर पार करने ते लगे हैं। ऐसी करके असी उन्होंने कहा कि असी थोड़े पिछे लग देंगे, सानू जो हुक्म करन असी तैयार हैं। इस विचाले किसानों के धरनिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अदालती हुक्म जारी किए गए ने। करनाल की अदालत ने हुक्म जारी किए ने कि हाईवे ते रेलवे ट्रैक ते जाम लाने ते रोक लाई जाए। धरनिਆਂ दौरान आम लोगों को परेशान ना किया जाए। हाईवे ते रेलवे स्टेशनों ते ना लाए जाण धरने। वीरवार नूं किसान अज भारत बंद का सद्दा दिता गया है और आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। अदालत वालों कहा गया है कि किस तरह की कोई परेशानी आम लोगों को नहीं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करे स्थानक प्रशासन।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਾਂਸਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 32 ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ तमाम ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕੱਲ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਰਾਜਘਾਟ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ करार ਦਿੱਤਾ। ये जो बिल पास किए 3 बिल, एक एस्टैब्लिश सिस्टम था, उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो हैं 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ उस किस्म का फार्मर। अब आप मुझे बताओ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੇ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। हमारे ट्रेन, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद, ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद। रेलवे मिनिस्टर तो उनको मैंने कहा कि आप ये 2 लाइनों पे बैठे हैं, बाकी आप ट्रेन को थ्रू करो, गुड्स ट्रेन को थ्रू करो। कहते पैसेंजर ट्रेन भी होनी चाहिए। मैंने क्या कर दो भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन गारंटी रहता है? मैं रहता हूँ। जहां जहां मुझे चाहिए, जो स्टेशन पे आपको, जो आप रेलवे वाले को, वहां हम पुलिस बैठा देंगे। आपकी रेलवे पुलिस है, मेरी पंजाब पुलिस है। वी विल लुक टू सी कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। मुझे मालूम है कि वो बिल अभी राजभवन में पड़ा है गवर्नर साहब के पास। क्यों पड़ा है ये मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स।
वो हम देते हैं उनको। हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए। 2 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची। उनने कोई उसमें कमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी टू द राष्ट्रपति भवन टू द प्रेसिडेंट। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10,000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। 1,000 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। वो जीएसटी हमें मिलनी चाहिए एवरी क्वार्टर। आज मार्च 31 के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। 10,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है सेंटर के पास। 1,000 करोड़ आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड का, मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ, वो नहीं आया हमारे पास। वाई आर यू डूइंग दिस? आज अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कोयला नहीं आएगा, कोयला नहीं आएगा, प्लांट्स नहीं चलेंगे। लेबर करना ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैंने एक बार कहा था कि 2 बातें हैं जो किसी हुक्मरान को छेड़नी नहीं चाहिए। एक तो कोई धर्म की बात हो, डोंट टच इट, और दूसरा अगर कोई पेट पे कोई लात मारता है उसको भी। दीज आर 2 थिंग्स जहां एजिटेशन होती है, धर्म के मसले पे या जब बच्चों को रोटी नहीं दे सकता कोई, उस मसले पे। और उस मसले पे हम आ रहे हैं, ये झगड़ा होएगा। खतरे की घंटी है। ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਵਨ ਡੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਖਫਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗਾਂਧੀਗਿਰੀ ਆਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਪੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੁਮ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇहद ਖਾਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ,
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਖੈਰਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਸ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬਿਆਸ ਭਰਾ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਖੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਵਾਰਥ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਆਸ ਭਰਾਵਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਵਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 1373 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। स्थिति के हिसाब से 32 जगहों पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और इस स्थिति को देखते हुए ट्रेन चलाना जो है वो संभव नहीं है, ये अनसेफ भी हो सकता है। तो इसलिए जब ये प्रदर्शनकारी हटा दिए जाएंगे उसके तुरंत बाद रेलवे अपनी व्यवस्था करके गाड़ी चलाना शुरू करेगी। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है पूरी तरह से, और अगर इस तरह का हमें कहीं पे लगता है कि गाड़ियों पे लोग आ रहे हैं या प्रदर्शन हो रहा है, तो हम लोग हर जगह स्टेट गवर्नमेंट जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट होती है उससे कांटेक्ट करके और उनको जब वो हटा देते हैं उसके बाद ही गाड़ी चलाते हैं। इस तरह प्रदर्शनकारी बगल में खड़े हों तो उस समय गाड़ी तो रेलवे कहीं नहीं चलाती। इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, छोटे से ब्रेक तो बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।